Vijayapura, also known as Bijapur, is a land celebrated for its rich history and architectural marvels. A city where every stone whispers stories of kings, craftsmen, and centuries of culture. But beneath this grandeur lies a quieter, more fragile truth. Beyond the forts and minarets, beyond the beauty that captures our eyes, the land itself is struggling to breathe. Vijayapura has one of the lowest forest covers in Karnataka at just 0.17%. Decades of deforestation, intense heat, irregular rainfall, recurring droughts, and an increasing scarcity of drinking water have made living conditions extremely challenging. Vijayapura has preserved its past with pride. But today, the question is about its future. The answer to this did not come through speeches. It came through action. Led by the visionary leadership of Honorable Minister Shri M.B. Patil, with the support of government officials and climate experts, a concrete plan was put into motion. Thus, Koti Vriksha Abhiyana was initiated in 2016 with a clear vision to green and once arid land one tree at a time. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ 0.17 ಇತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಆತಂಕದ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ಕೋಟಿ ವೃಕ್ಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಸಸಿಗಳನ್ನ ನಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸಹ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲೆನಾಡಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಾವರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾವೆ. And from the same vision emerged Vrikshathon, not merely a marathon but a movement. A movement that transforms running into responsibility, participation into purpose, and citizens into caretakers of their environment. As the morning unfolds, intent turns into motion. Thousands move forward, some running, some walking, but all driven by the same purpose. Vrikshathon began in 2017 and has been held 5 times so far. What started as a modest initiative with just over 5,000 participants has today grown into a major movement, drawing more than 25,000 runners from all across the world. The event not only raises awareness about the importance of tree plantation and increasing green cover, but also inspires people to embrace fitness and healthier lifestyles. Over the years, Vrikshathon has been supported and promoted by several well-known personalities, including former Congress President Rahul Gandhi and famous actor rocking star Yash. By combining environmental responsibility with public participation and wellness, Vrikshathon has evolved into a platform that empowers individuals to take small but meaningful steps towards a greener,
healthier future. ಬಿಜಾಪುರ ಟೈರ್ 3 ಸಿಟಿ, ಟೈರ್ 3 ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಮುಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಓಟ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯಪುರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಿಂದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್. 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು. 3ನೇ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಊರಿಗೆ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ರನ್ ಹಿಯರ್. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪುಷ್ಪಲತಾ ಮಹಾಲಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ವೃಕ್ಷತಾನ್ದಲ್ಲಿ 10K ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 120 ಇವೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಮಾ ಅಂತ, ನಾನು ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವೃಕ್ಷತಾನ್ ಮ್ಯಾರಥಾನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಡುವೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಸಹ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. The initiative is led by Honorable Minister Shri M.B. Patil along with District Administration, Zilla Panchayat, Forest and Tourism Departments of Karnataka. It is backed by organizations, industries, private companies and educational institutions like BLTE. For every participant who registers, hundreds of trees are planted across Vijaypura district. Afforestation here is not random, it is scientific. Saplings are carefully sourced and grown in nurseries. Only native species from banyan, honge and neem to tamarind, mango and jamun are planted. Plantations are precisely planned and trees are planted in urban areas, barren lands, farmlands and along the roads. This not only protects local biodiversity but also improves the economic conditions of our farmers. ಒಂದು ಟಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇರುವಂಥ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ವೃಕ್ಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ವೃಕ್ಷ ಅಭಿಯಾನ 1-2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋದಲ್ಲ. ಈ ಮ್ಯಾಮತಿಯ ಟಾಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ಯಾರ. ಈ ಕೋಟಿ ವೃಕ್ಷ ಅಭಿಯಾನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸುವ ಗುರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಬಿಜಾಪುರ ನೆಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಹಣೆಪಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಂದಿರ ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಸೈಡು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ತಾವು ಹಚ್ಚಲಾಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3 ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳು. ಇವು 3 ವಿಭಾಗಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 25 ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಸ್ಯ ಪಾಲನೆ ಅಂದರೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಹಂಚುವುದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. Planting of these forests has rejuvenated centuries-old lakes, improved groundwater levels, thus reducing the scarcity of clean drinking water. Local communities nurture the saplings every day, watering them, fencing them, and protecting what has already grown. ಕೇವಲ ಸಸಿ ಹಚ್ಚೋದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ, ಆದರೆ ಸಸಿ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದೇನದಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ತುಂಬ ಟಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲೆಲ್ಲ CSR ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಏಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ಯಾರ. ವೃಕ್ಷೋತ್ಥಾನದಿಂದ 2 ಲಾಭಗಳು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆಗಾಗಿದೆ. ಒಂದು, ದೈಹಿಕವಾದಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆನೇ ಈ ಪರಿಸರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತು. ಈ ವೃಕ್ಷತಾನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ರನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಸಿ ನೆಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು
ದೇಹದ ಸದೃಢತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಲಿ, ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಸಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಂದದ. ಇದೇ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಟಿ ವೃಕ್ಷ ಅಭಿಯಾನದ ಫಲ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಶೆ ಇದೆ. Vrikshathon brings together children, families, friends, communities, and people from all across the world. It encourages participation, responsibility, and awareness, reminding us that this cause speaks beyond borders. My name is Devi Sanchez from France, and I won today just 10 kilometers, and it was a great running challenge because the city of Bijapur is very beautiful. ಮೊದಲು ಹಿಂದೆ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬರಡು ಭೂಮಿ ಹಂಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಏನಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ವರ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ವೃಕ್ಷತಾನ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಧಾರವಾಡ ಗ್ರೀನರಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂತೀನಿ. Over the past decade, Vijayapura has planted and sustained more than 15 million trees, transforming once dry and arid land into thriving green cover. And the impact is visible. Forest cover has increased from 0.17% to 2.4%. Temperatures have eased, rainfall has improved, the air feels lighter, and life has returned. This transformation reflects the vision of Sri Siddeshwara Swamiji taking shape, instilling hope and confidence among the people of Vijayapura. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಹದಾಸೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಅಮೇರಿಕಾದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ನೀರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ಆ ಕನಸನ್ನು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನಸುಗೊಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿದಂಥ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಬತ್ತಿದಂಥ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಚಾಲನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿದೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. Vijayapura has always celebrated its past. Through Vrikshathon and Koti Vriksha Abhiyana, it now chooses to protect its future. Because monuments remind us where we come from, but trees decide where we are going.